మీరు స్టార్ట్ చేసి ఇస్తే నేను ఒక Yeah. ఒక Welcome to 15 minutes DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to BV Subbarao Garu. We are continuing. నిన్న చేసిన షోకు అనుబంధంగా బ్యాంకులలో ఉండేది మన డిపాజిట్లు ప్రజాధనమే, లేక ప్రజలను పనంగా పెట్టి లండన్ అటువంటి బ్యాంకు నుంచి అప్పు తీసుకొస్తారు. మనను పనంగా పెట్టి they will mortgage the citizens of this country and they will get loan from lead banks like London Bank and all at a cheap rate to serve the purpose of welfare first, all the banks. So that is also our money, and our deposits in the banks, that is our money. So if banks funding any projects, that means it is people money for public utility. ప్రజల డబ్బు ప్రజా ప్రయోజనానికి కొరకు. How should it be? It should be very transparent and accountable. ఇది ఎట్లా ఉండాలి? పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ఉండాలి. కానీ అది జరుగుతుందా? ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ గ్లామర్ తట్టుకోవడానికి, మొత్తం ఎమ్మెల్యేలను గుప్పిట్ల పెట్టుకోవడానికి అధికారులకు పెత్తనం ఇచ్చినటువంటి ఆ రోజు నుంచి మొదలు పెడితే ఈ రోజు వరకు మనకు శాపమే. ఎందుకంటే అనుబంధంగా మనము ప్రతి శాసనసభలో కానీ దేశంలో కానీ ఆర్థిక శాఖ, there is a finance ministry, whether it is in the state or at the center, they will present the budget. వాళ్ళు బడ్జెట్ అంటే ఎంత ఆదాయము, ఎంత ఖర్చు, ఆ ఆదాయానికి సరిపడు ఖర్చులు ఉన్నాయా, లేక విపత్తు లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి, ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, ఇవన్నీ పారదర్శకంగా శాసనసభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయడం, దాని ప్రజా ఆమోదమే అంటారు. దాన్ని ప్రజా ఆమోదం కొరకే శాసనసభలో చర్చిస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఎన్నుకుంటాం వీళ్ళని, శాసనసభ్యులను, చట్టాలు చేసి పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి చేయాలి, లెక్కలు చెప్పాలి. శాసనసభ సాక్షిగా, పార్లమెంటు సాక్షిగా, లోక్సభ సాక్షిగా లెక్కలు చెప్పాలి. We elect representatives to assembly as well as Lok Sabha so that they initiate programs, welfare or development, laws are passed, and they are made accountable through finance ministry budgets to every citizen of India. That is why we elect them to perform that legislative function in a transparent and accountable way, so that whatever they discuss on the floor of assembly or Lok Sabha, every citizen of India should understand and should say yes. For that reason only separate budget sessions. But is it happening? After Chandrababu Naidu took over, all these budgets have gone, because we used to have only one treasury, one account for state government, similarly at central government. But what has happened? After Chandrababu Naidu, now we are taking example of Kaleshwaram. Special purpose vehicle, Kaleshwaram Corporation Limited. In whose interest? Is it attached to state exchequer treasury? Whatever loans they took, did it come into state treasury? No, it went into special purpose vehicle called Kaleshwaram Lift Irrigation Private Limited or Limited. So they are borrowing and they are spending, commissions they have taken. Kaleshwaram Medigada is collapsing. Is it related to the budgetary treasury account? No. Until and unless you understand this is what is happening across India. No accountability, no transparency. ఈ విధంగా కాళేశ్వరం కోసం అని చెప్పి మనకు రాష్ట్ర ఖజానా అంటాం, ట్రెజరీ. అదేవిధంగా కేంద్ర ఖజానా, కేంద్ర ట్రెజరీ అంటాం. దీనికి అనుబంధంగానే బడ్జెట్లు రూపొందాలి. కానీ మహానుభావుడు చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ వెహికల్ అని ఈ ట్రెజరీకి, రాష్ట్ర ఖజానాకు సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు ఎట్లయితే కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అన్నామో, దాన్ని పెట్టుకొని దాంట్లో బ్యాంకుల నుంచి డబ్బులు తెచ్చి మనం కట్టినటువంటి పన్నులు దాంట్లో వేసి తీసుకుపోయి కమిషన్లని అదని ఈరోజు కాళేశ్వరం కొంప ముంచిండ్రు. లెక్క ఎక్కడుంది అంటే లెక్క లేదు, పత్రం లేదు. ఖజానా రాష్ట్ర ఖజానాలకు వచ్చి బయటికి పోతే ఏ పద్దు కింద పోతుంది, ఎవరు తీసుకుపోతున్నారో తెలుస్తుంది. కానీ ఇట్లా దుకాణాలు, కాళేశ్వరం దుకాణం సపరేటు, పాలమూరు రంగారెడ్డి సపరేటు, మిషన్ భగీరథ సపరేటు, దీస్ టైప్ ఆఫ్ separate entities, they have taken away the budgetary allocations in a proper way
which should be accountable to State Assembly and Lok Sabha Parliament, but they have taken away in the form of special performing vehicles. That is where this corruption, banks, corruption, projects, corruption, political decisions, policymakers, corruption, projects with such corrupt money, no quality and no logic, no scientific, what should I say? There should be a proper study, a scientific study when you say you are constructing a project. Nothing is happening because right from banks to the project implementation, everything is corruption, no transparency, no accountability. World's biggest project, they touted Kaleshwaram. What has happened? It is the biggest disaster. National Geographic Channel, everyone took away. So, బివి సుబ్బారావు గారు ఈజ్ గోయింగ్ టు అప్రైజెస్. వారు మనకు అన్ని చెప్తారు ఏ విధంగా మనం ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఇది మన డబ్బు, ఎవనయ్యే సొత్తు కాదు. సార్ ప్లీజ్. Thank you. Please, make me the. Yeah. Yes, sir. I've made, sir. Okay. That is why we say electoral bonds. Nothing but siphoning of money through special purpose vehicles. No accountability. పారదర్శకత లేదు, జవాబుదారు. సార్ ప్లీజ్ గో హెడ్. చూడగలుగుతున్నారా? యా సార్. Yeah, absolutely. Thank you, Dr. Shiv Prasad Reddy garu. You see, most important thing, right from the day one we were talking on transparency and accountability. You see, openness, sincerity, clarity. There is no clarity. Who did what and how? There is no clarity in this project. And the biggest project, and no debate happened on this. So I quickly go through the changed version of my earlier thing. It is basically an sustainability of Kaleshwaram. Okay. Oh, this is the project. We have already given the action and reactions things. Now, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ దెబ్బతినడానికి కారణం కాళేశ్వరం అంటే మేడిగడ్డే కాదు, మేడిగడ్డ అంటే కాళేశ్వరమే కాదు. సరే, కాళేశ్వరం అంతా పక్కన పెట్టాం, కెనాల్స్ అని. ఓకే, హూ ఈజ్ అకౌంటబుల్ ఫర్ మేడిగడ్డ? దట్ ఈస్ ద కీ, దట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్? Are we fixing any accountability? False declaration and completion of the certificate by the chief engineer, and again he submits another letter that please forgive me for giving that letter. His pensionary benefits must be cancelled. Okay, I will come to that. Role of responsibilities of executing agencies. So now, whichever agency, L&T or anybody, we have not come across the copies of the agreements and MOUs between the executing body and the so-called Kaleshwaram Corporation. We do not see anything. Whatever they say, we are forced to believe that. Okay, barrage in Nirvana, site selection. Who did the site selection? This is the crux of the problem, accountability. Okay, right in the river, yes, barrages are constructed in the rivers, but this particular site has underlying Gondwana formations, sandstones, and with the maybe with the coal and others. So who did this? And they have not furnished the geotechnical reports of each of the identified site. And I am surprised. The central government people came and they did some cosmetic survey and went away, and they are not insisting for the geotechnical report, or they are not insisting that geotechnical reports must be generated even now. Or this is the proof that
It's on the Gondwana formations. Okay, now we go. కాళేశ్వరానికి అనుమతులు అవసరం లేదు. ఎవనబ్బా సొమ్ము, నా తాత పైసలా, నా అయ్య పైసలా, నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా. There is no debate in the assembly on this. There is no debate outside the assembly. How can a chief minister, ex-chief minister, in a responsible position, say that we don't need anybody? So these elections must question and demand for the clarity on role and responsibilities of central government and the state government. Now elections are going for the central government, parliament. We should demand on the kind of role the central government plays. People should have an idea. Otherwise, there is a lot of confusion. You know, in the political campaigns and also, e road సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేయించింది, ఆ రోడ్డు వాడగట్టిండు. You see, it's a mutual cooperation between the state and the central, how they share the funds, how they share the execution. So this is the okay. Another సార్ ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తాను సార్, మీరు ఎంత బాగా చెప్పినారంటే సార్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు కేసీఆర్ కు గుర్తు చేయడానికి మొన్న ఛాలెంజ్ చేశాడు, కాళేశ్వరానికి అనుమతులు ఏం అక్కర్లేదు. ఎప్పుడు ఇచ్చింది ఇది? 24/9/2022 సుప్రీం కోర్టు తెలంగాణ అఫిడవిట్. ఇది చెప్పండి సార్, ఛాలెంజ్ చేసిండు కదా, ఛాలెంజ్ చేసిండు కదా. ఇప్పుడు దీని గురించి ఏం మాట్లాడతాడు ఆయన? నాకైతే అసలు ఏం అర్థం కాదు. ఇంకొకటి చూడు, ఏది తుంగభద్ర కెనాల్దే నాకు ఇక్కడ స్టోరీ కూడా ఉన్నా. కాళేశ్వరం కాలువ ఇలా నేల స్వభావం దెబ్బతిని ఉంటుంది అంటే నేల స్వభావం వీళ్ళకి తెలియదా? వీళ్ళకి ఆ కెనాల్ అక్కడ దెబ్బతింటుందని. నేల స్వభావం దెబ్బతింటే నువ్వు ఎటువంటి ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలా అన్నది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇప్పుడు నువ్వు అది కెనాల్ లైనింగ్ అన్నది, కెనాల్ ఈవెన్ గ్రీన్ లైనింగ్ అన్నది ఎన్నో వచ్చినాయి. కాళేశ్వరం వరదపై నివేదిక కోరిన ఎన్జిటిలో కూడా పోయింది. ఎన్జిటిలోకి పోయిన తర్వాత ఎప్పుడు? November 19, 2022. Then what is the status of the case at the NGT? Even the judiciary inquiry is not referring to this, and they are saying it is our pet body, it's our baby, oh we have to protect it. What kinds of sympathetic things? I'm sorry. Okay, now you look at this. Design కాదు, లొకేషన్ మారిందా? ఆల్టర్నేట్ లొకేషన్ తీసుకున్నారా? డిజైన్ మీద ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? దట్ మీన్స్ ఈవెన్ ద సెంట్రల్ టీమ్ has accepted the location of all the 3 barrages on the Gondwana formations. Then what is the structural engineering advices they are offering? Even if you do repairs, it may wash away and the central team itself confessed that there are no hydraulic studies done at this particular point. Okay. అంటే ఇదంతా మోసమే కదా సార్ మీరు చెప్పినట్టు. ఒకసారి అది టోటల్ గా మోసం. అసలు డిజైన్ అది ఒక్కసారి పెట్టండి సార్, మళ్ళీ ఒక్కసారి. అది డిజైన్ చాలా మంచి పాయింట్. ఇది డిజైన్ మారిందా? కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ కు రూపాయలు 1000 కోట్ల నష్టమా? కాదయ్యా, అసలు ప్రాజెక్టు అక్కడ ఎందుకు కట్టినారు, అక్కడ కట్టకూడదు, దాని మీద చర్చ జరుగుతుందా? ఎంత నష్టపోయినాం, అసలు ప్రాజెక్టు ఆ ప్రాంతంలో కట్టకూడదు. సార్ చెప్పినట్టు గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్, అక్కడ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ నాట్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ దట్ ఏరియా బికాస్ ఆఫ్ గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్. సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, సెంట్రల్ టీమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ దే do not have any case studies on such formations before. Then how is that they are not discussing about the wrong selection of the place? First, that should be the one. This is yellow ochre color. Sir, Telangana flood hazard map by CWC. Okay, they have clearly said this is the flood prone area. Then how come my ex-CM says that I don't need any permissions? Stupidity.
And why CWC is keeping quiet, sir, now? Why Even Central now. is keeping quiet? And why the judiciary is also not insisting on these records? Okay. Their own record. And I said, no, nothing. This is what the map CWC came out with. And you see, Annar Motor, who is accountable for all this? Sir. And my ex-municipal minister says the cracks have developed only at the joint level. If this is the situation of the joints, I tell you, with this 45 degrees temperature and all, the concrete structure might have developed many more cracks, I'm sure. And if not, the coming rains will create a sudden, gush of heat from the concrete, and it may lead to major cracks and disaster. And you see, all these things are there, right from the beginning and all. I see who did what, accountability, all that we have. Now you see, state government, Telangana State Disaster Management Plan released October 25th, 2018. This is based on the Sendai Framework of International, which this government of India signed as a party. Are we following it, or evanko rasi chinalantoni pilchukoni rasi nayana ada submit chestuntam anko andukana? Then why we have not adopted this in the Kaleshwaram project? It's a shame on the part of it. And immediately, even the in charges for the disaster management have to be, brought under the judicial inquiry. Now you see risk. Okay, all these structural and historical. The story started with what is that called? Cloud seeding. Foreign hand. Foreign hand, cloud seeding, all that, muck. But Godavari River and the tributary which is joining here is the second largest in the Asia, if I am not wrong. It directly 90 degrees, it enters into the Godavari. Because of that hydraulic pressure, which it enters into Godavari, joins Godavari. You have a lot of backwater flows of Godavari till several kilometers. This has been proved, and a lot of sand casting has happened. You see, the most important thing is independent financial risk. Apart from the technical risks and all, did we assess the financial risk of this project? అని ఎవనబ్బా సొమ్ము ఎవరి భూములు తాకట్టు పెట్టిండు, బ్యాంకులలో అడిగితే ఏమన్నారు తెలుసా అండి శివప్రసాద్ గారు? సార్, గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కి మేము అంత ఇన్సిస్ట్ చెయ్యం గ్యారంటీస్ అని. అంటే పబ్లిక్ మనీ 75 ఏళ్లలో మిడిల్ క్లాస్ దాచుకున్న మనీ అదంతా దొబ్బుకొని తింటున్నారు. ఈవెన్ ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ద కంట్రీ వాన్ పైసలు ఏం లేవు, వాడు కూడా అంత పబ్లిక్ మనీ తోటే రన్ చేస్తాం. అట్లాంటప్పుడు బ్యాంక్స్ ఇది ఏమైనది, అకౌంటబిలిటీ ఈ రోజుకి ఫిక్స్ కాలేదు. లొకేషన్ ఎవరు ఫిక్స్ చేశాడు, డిజైన్ ఎవరు చేశాడు, దాని తర్వాత వరదలు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు స్టడీస్ కాలేదు, ఏమీ లేదు. అంటే టోటల్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు. ఏదో ఇవాళ రేపు ఏమైపోయింది అని అంటే, మా చాలా డైనమిక్ పొలిటికల్ లీడర్ who claims himself is the CEO of the state, which is a stupid thing. Government is expected to do governance, not business. I think the CEO nomenclature started somewhere in 95-96, and also special investment vehicles and all started. Endulo start ayindi kalsa, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసిండు గురు చంద్రబాబు గారు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళ జీతాలు తీసుకున్నారు,
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫండ్స్ లో వాళ్ళు కార్లు గిర్లు వేసుకొని తిరిగినారు. ఇవి కాకుండా ఏం చేసినారు కదా, 20% స్టేట్ బడ్జెట్ ఏదైతే కంట్రిబ్యూట్ చేయాలనో అది కూడా ఆ 80% లోనే చూపిస్తారు. దిస్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు క్వశ్చన్ ఇట్, ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ఎ డిబేట్. దీంతో ఏమైనది, అసలు ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్స్ కి ట్రెజరీలోకి అసలు రూట్ కావడం లేదు. ట్రెజరీ ద్వారా డబ్బు రావడం లేదు, ట్రెజరీకి డబ్బు రావడం. నాకు ఆశ్చర్యం అది. మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఫండ్స్ ఇస్తున్నాయి అని అంటున్నదో అది ట్రెజరీ త్రూ రూట్ అవుతున్నదా ఈ ఎలక్షన్స్ లో అడగండి. లేకపోతే వీళ్ళు చెప్పిన కంపెనీలకు వాళ్ళు పంపుతున్నారు. ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వయలేటింగ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. డైవర్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫండ్స్, గవర్నమెంట్ ట్రెజరీ తుంగలో దొక్కేసినారు, భూస్థాపితం చేసినారు. రిటర్న్ గ్యారంటీ టు లెండింగ్ బ్యాంక్స్. కాళేశ్వరంలో ఏముంది తెలుసా, హైదరాబాద్కి మంచినీళ్లు మేము ఇంత రేట్ చొప్పున అమ్ముతాము అన్నారు. వాడు ఇచ్చింది లేదు, అమ్మింది లేదు, మనం వానికి పైసలు. ఓకే, అట్లాగనే ఏమన్నారు, ఇరిగేషన్ వాటర్ సెస్ కలెక్ట్ చేస్తాము, 5-6 ఏళ్లలో మీ లోన్ మేము పారిపోతాము. వీడు నీళ్ళు ఎప్పుడు ఇచ్చిండో తెలియదు, ఎంత సెస్ కలెక్ట్ అయిందో తెలియదు. వేర్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ? మళ్ళీ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఏమంటాడు అంటే, రిపేర్లు చేసుకొని ముందు పోయేది ఉండే అన్నాడు. రిపేర్లు చేయాలంటే కార్పస్ ఫండ్ ఉందా? లేదు కదా. మరి ఏది ఎక్కడ ఏం చూడకుండా, ఇంకొకటి ట్రెజరీనే డైవర్ట్ చేసిన తర్వాత క్యాగ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ కు వాల్యూ లేకుండా, క్యాగ్ కాళేశ్వరంకి కూడా ఇచ్చింది, హైదరాబాద్ చెరువుల పైన ఇచ్చింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ. నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ వై కాంట్ ఇట్ బ్రింగ్ దోస్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డిస్కస్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ? డస్ట్బిన్ లో పోయింది, నో డిబేట్ ఇన్ అసెంబ్లీ. అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ వేర్ వీఆర్ హెడ్డింగ్ అన్నది చాలా క్రూషియల్ గా పోతుంది. సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, మిటిగేషన్ ఇవన్నీ థియరీ. ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ కానీకి తెలంగాణ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 10 మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇవే చదువుకొని రాసుకుంటారు. అంతకు మించి ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేవు, ఎక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లేవు. వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయిన తర్వాత దే విల్ రిపెంట్. ఓకే, దెన్ హూ ఆర్ ద రియల్ బెనిఫిషరీస్? రైతుల? ఎవరు? హూ ఆర్ ద రియల్ బెనిఫిషరీస్? కెన్ వి ఐడెంటిఫై ద బెనిఫిషరీస్ లిస్ట్? నాకు కనబడేది మటుకు ఒకటి మెగా కనబడుతుంది, ఇంకోటి ఎల్ఎన్టీ కనబడుతుంది, దాని తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా నేను పొరపాటున రాసి ఇచ్చిన, తాగి రాసి ఇచ్చాడు. ఈజ్ హిస్ మెంటల్ కండిషన్ ఈజ్ సో బ్యాడ్? దెన్ రిమూవ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్, స్టాప్ ఆల్ హిస్ పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్. అది ఏమి లేకుండా, ఎవరిని చూడకుండా, ఎవరు బెనిఫిట్ పొందినాడు, ఎవరు ఆడిస్తున్నాడు. బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు 2-3 ఉన్నారు. వాళ్ళు అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ని ఆడిస్తారు. లేకపోతే అసలు ఈ పార్టీకి అసలు అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ కాలేదంటే సిగ్గుచేటు. నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన రిపోర్ట్, ఎన్డిఎస్ఏ రిపోర్ట్ ప్రూవ్స్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్. ఇందులో సైట్ లొకేషన్ తప్పని వీడు ఎన్డిఎస్ఏ కూడా రాయాలి, నేషనల్ డిసాస్టర్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. ఏం రాసిండు నాకైతే తెలియదు. ప్లీజ్ పబ్లిష్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దెన్ circulate through the public domain. Okay, NDSA suggests geographical survey. ఇప్పుడు మరి అప్పుడు ఫ్లడ్ ఇది అయింది అన్నారు, హెవీ ఫ్లడ్స్ అన్నారు, అన్ని మనకు ఉండనే ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ సాట్ NDSA ఇంటీరియం రిపోర్ట్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ ఇంటీరియం రిపోర్ట్ వర్షాలు పడా మళ్ళా ఏవో ఒక్కపోని ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్. Who is accountable? This is the burning question. Where is the transparency? Okay, and what is the role of government treasury? And what is the terms of agreement between the central and the state government in such projects?
Okay, central may not give the fund, central may not declare it as a national project, but still central has a role as a policy maker on such projects. Is it not systems failure? Why people bear the loss? ఇప్పుడు రీషెడ్యూలింగ్ అంటున్నారు కదా, 4% తెచ్చి మేము తిప్పుతామని. మరి 4% తెచ్చి ఇది అది అన్ని కడుతున్నా అంటే మన రెవెన్యూ చూపించుకోవాలి. This we are carrying out to take science to society and enhance their capacities and understand. ఇందులో అందరూ ఉన్నారు. So our appeal is, please, citizens, voters, think of it. ఇంత పెద్ద ఇవవుతున్నప్పుడు అసలు ఎలక్షన్ ఎజెండాలోనే ఇవి మనం మాట్లాడలేకపోతున్నాం. రేపు పొద్దున్న వర్షాలు పడ్డ తర్వాత వచ్చే డిసాస్టర్స్కి మీరు మీ ఓటర్సే బాధ్యులు. ప్లీజ్ థింక్ అండ్ ఓట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ శివప్రసాద్. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఈ కాలంలో. దీనికన్నా ఆధారాలతో నాకు తెలిసి ఎవరు షో చేయరు. ఇప్పటికైనా ఓటర్ మహాశయులారా మేలుకోనండి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటర్లు, మీరు మేలుకోకపోతే ఆ బాధ్యత, ఆ బరువంతా మన నెత్తి మీద పడి మన పిల్లలు రేపొద్దున బాధ్యులు అవుతారు. ఏ విధంగా మనం బ్రతుకుతాం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. జస్ట్ థింక్ ది ఓటర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వేకప్, డోంట్ రియలైజ్, we will suffer, our future generations, our children have to suffer this burden of corruption. Why we say corruption? Because when there is no transparency and accountability, as he has clearly pointed out, these projects in whose purpose, for whose purpose, who is benefiting out of these projects? When the place itself is debatable, they are not just trying to discuss about the selection of the site. The selection of the site itself, in the very first say, we say you are building castles in the air. గాలిలో మేడలు కడుతున్నారు. ఎందుకంటే కింద భూమే లేదు కదా. అక్కడ ఆ భూమి, ఆ కట్టడము అక్కడ నిలవడం లేదు. అది అందుగురించి గాలిలో మేడలు కడుతున్నారు. ఆ గాలిలో మేడలు కట్టి దానికి డబ్బులు మనను పనంగా పెట్టి తెచ్చి ఆ కమిషన్ల రూపంలో డబ్బులు వాడు కొట్టేస్తున్నాడు. ప్రాజెక్టులు కట్టినామని చెప్పి మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, ఎల్ఎన్టీ కానీ వీళ్ళు కట్టినామని చెప్పి వాడు మింగేస్తున్నాడు. దానివల్ల నష్టపోయేది మనమే మిత్రులారా. ఎందుకంటే వాడు స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అని మళ్ళీ బ్యాంకుల నుంచి అక్కడ మన డబ్బులు అక్కడ ఉండేది, అక్కడ నుంచి తెచ్చి ఇక్కడ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు లేకుంటే నీళ్ళలో చింతపండు విసికినట్టే. సో ఆలోచన చేయండి. మన డబ్బును మన కంటి వాడు తీసుకొచ్చి మనకు మేలు చేస్తున్నా అని చెప్పుకుంటూ గాలిలో మేడలు కడితే అవి కూలిపోతాయి. ఆ మేడలు కట్టేవాడు ఎల్ఎన్టీ కానీ, మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, లిమిటెడ్ కానీ, నవయుగ కానీ, ఇటువంటి కంపెనీలు వాడు లబ్ధి పొందుతూ ఆ కమిషన్ డబ్బులు, ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాయి, కరెక్ట్ మీ, కమిషన్ డబ్బులు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ క్లియర్గా బయట పెట్టినాయి. ఆ కమిషన్ డబ్బులు రాజకీయ నాయకులు, పార్టీలు తీసుకొని వాడు రాజకీయం చేస్తా అంటే మీరు వారికి ఓటేస్తారా? ఎందుకంటే మన డబ్బులు తీసుకుపోయి అక్కడ కంపెనీలు బాగుపడుతున్నాయి, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్, రాజకీయ నాయకులు బాగుపడుతున్నారు, వారి కుటుంబాలు బాగుపడుతున్నాయి. భారం అంతా రెండు విధాల మనకు బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి మన డిపాజిట్లు, మన డబ్బును వాడు తీసుకొచ్చి ఇది పారదర్శకత లేదు, జవాబుదారితనం లేకుండా ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టి మళ్ళా ఆ డబ్బుకు వెలగట్టేది మనమే పన్నుల ద్వారా, మళ్ళీ మననే తిరిగి కట్టేటట్టు చేస్తున్నాం. చూసినా బ్యాంకులో ఉన్న మన డబ్బు మాయం, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ పన్నులు కట్టుతూ ఉన్నాం. మళ్ళీ దానికి ట్యాక్సులు కట్టే రూపంలో మనము మన బిడ్డలు కట్టాలా. అదే కాకుండా దీనివల్ల కాళేశ్వరం వల్ల కేసీఆర్ గారు మొన్నటి చెప్తా ఉన్నారు, ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము 4 షోలు చేశాం, కేసీఆర్ గారు మీరు రండి చర్చిద్దాం. మీరు ఎక్కడిచ్చారు నీరు, ఎప్పుడెప్పుడు ఇచ్చారు? 2018 నుంచి మీరు చెప్తా ఉన్నారు కమిషన్ చేసిన ప్రతి సంవత్సరం ఎన్ని నీళ్లు మీరు ఎత్తారు, ఎక్కడెక్కడ ఆ స్టోర్ చేశారు, ఆ నీళ్లు ఎక్కడ ఉపయోగపడ్డాయి, ఆ నీళ్లు ఎత్తడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది, అది మీరు రండి చర్చిద్దాం. 2-3 సంవత్సరాలు పంపులు మునిగిపోయాయి, ఇప్పుడు మేడిగడ్డ కూలిపాయ. మరి మీరు ఎప్పుడు నీళ్ళు ఎత్తిండ్రు, ఎక్కడికి ఇచ్చిండ్రు, ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు నీళ్లు? అది చర్చ కావాలి కదా. దానికోసం మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని తప్పని చెప్పండి, నిపుణులు అందరూ వస్తారు. ఏం సార్ మనం చర్చిద్దాం, డిబేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే
రిటైర్డ్ జస్టిసెస్ సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్వైటింగ్ బోత్ రాహుల్ గాంధీ అండ్ మోడీ గారు. మనం రండి చర్చిద్దాం. చాలా మంచిది అది. ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పుడు రూలింగ్లో ఉంది. వారు ఇప్పుడు శాసిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిపక్షం రాహుల్ గాంధీ పొద్దున్న లేస్తే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్. మీరిద్దరు కలిసి రండి అని వారు విశ్రాంతి న్యాయమూర్తులు పిలవడం చాలా గొప్ప అవకాశం. ఎందుకంటే చర్చల ద్వారానే విషయాలు ప్రజలకు తెలుస్తాయి. ఎవరు ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరు ఏం చేసినారు అది తెలుసుకొని ప్రజలు ఓట్లేయాలి. అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారు మీరు డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్కు రండి. కేటీఆర్ గారు మీరు వస్తారా? ఆ రోజు ప్రకాష్ రావు వారిని కూడా పిలిచాం. మా గత ఛాలెంజ్లు మేమైతే చేశామో 4 ఛాలెంజెస్ కాళేశ్వరం మీద అవన్నీ తీసుకొని రండి. మీరు చర్చించండి. అవన్నీ తీసుకొని వస్తే పాలకు పాలు నీళ్ళకు నీళ్ళు. కేసీఆర్ గారు మీరు ఆ రోజు మాట్లాడారు కదా, ఏ విధంగా వచ్చినాయి పర్మిషన్స్, మీరు అసలు దానికి ఎంత డబ్బు తమ్మిడిహట్టి నుంచి ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది, దీనివల్ల సొందిల్లా కానీ మిగతా కానీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఎక్కడికి లిఫ్ట్ వేస్తూ ఉన్నారు, అక్కడ నుంచి ఏ విధంగా పైకి వస్తూ ఉంది, అదే తమ్మిడిహట్టి నుంచి గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చేదా కాదా, ఈ 4 సంవత్సరాల్లో 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ఎన్ని నీళ్లు ఎత్తిపోశారు, అవి ఎక్కడికి పోయినాయి, దానివల్ల పంటలకు మనకు ఉపయోగపడ్డదా, రైతులకు ఉపయోగపడ్డదా, పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడ్డదా, తాగునీటికి ఉపయోగపడ్డదా, లేక భూగర్భ జలాలు విపరీతంగా పెరిగినాయా, ఇవన్నీ చర్చిద్దాం. ఏమంటారు సార్? ఎస్, ఎందుకనంటే ముఖ్యంగా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఈ నదీ జలాలు కలుస్తాయి, ఇది చాలా క్రూషియల్ అండ్ క్రిటికల్ పాయింట్ ఫర్ తెలంగాణ. నీళ్లు అందుబాటులో ఉండేది పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడే. టెక్నికల్ గా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడనే అన్ని నిర్మించుకొని తీసుకెళ్లడం కూడా పెద్ద సవాల్. మరి అలాంటప్పుడు ఏ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇక్కడికి వస్తున్న నీళ్ళని మనం తీసుకోవాలి, అది డిబేట్ చేయలేదు అసలు. ఎందుకనంటే ఐడియా బిహైండ్ ట్యాపింగ్ దిస్ వాటర్స్ we appreciate, బట్ ఏ విధంగా అయితే దీన్ని తీసుకెళ్దాము అని మేమే డిజైన్ చేశాము, మేమే కన్స్ట్రక్ట్ చేశాము. మీరు ఎప్పుడన్నా చూసినారా? నీళ్ళకి నడక నేర్పించి, నీళ్ళకి ఎవరు నడక నేర్పడు, ఏనుగుకి ఎప్పుడు దాని ఇల్లు చూపించాడు. అది వచ్చే తోవలు అది వస్తూ ఉంటే తెలంగాణ అది అవన్నీ ఏమంటే అసలు అనవసరమైనవి. కనుక మనము ఎక్స్ సీఎం ఏమిటి, ప్రెసెంట్ సీఎం ఏమిటి, ఇంకా మేధావులు చాలా ఉన్నారు, ఎవరు వచ్చి ఏం మాట్లాడతారో కనీసం వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నా పంపండి శివప్రసాద్ రెడ్డి గారికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివప్రసాద్. మనం ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, ఇంకా ఎవరైనా నిపుణులు, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఇక్కడ నిపుణులు తెలంగాణలో బయట ఎక్కడ నిపుణులారా మీరు రండి. అసలు మేడిగడ్డ అనువైన స్థలమా ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టడానికి? ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం. ఇవన్నీ మిగతాయనే వద్దు. గాలిలో మేడలు అని చెప్తా ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారు, వీఆర్ ఛాలెంజింగ్ యూ కమ్, వి విల్ డిస్కస్. నీవు ఎందుకు మార్చావు తమ్మిడిహట్టి నుంచి? ఇదే సుందిల్లా అంటున్నావు, అది అంటున్నావు, మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఎల్లంపల్లికే తీసుకుపోతున్నావు కదా. అదే తమ్మిడిహట్టి నుంచి డైరెక్ట్ ఎల్లంపల్లికి వచ్చేది కదా. ఎల్లంపల్లి నుంచి మళ్ళీ సర్ఫేస్ అంత పెద్ద స్టోరేజ్ కట్టినావు నువ్వు. ఏం సాగర్, ఆ సాగర్, ఈ సాగర్. ఎవడైనా భూమి మీద నదికి సమాంతరంగా అంత పెద్ద నిలువ ఉండేది కడతారా? నిలబడుతుందా అది? వాటి దాటికి మిడ్ మానేరు ఏమైంది? ఉన్నటువంటి వాటిలో మీరు అక్కడ ఇబ్బంది పడుతుంటే ఇక్కడ నిలబడితే ఇది ప్రమాదం రేపు పొద్దున పొంచి ఉన్నదా కాదా? ఇవన్నీ బ్యాంకులు ఏ విధంగా ఇవి చర్చించకుండా లోన్లు, రుణాలు ఎట్లా ఇచ్చినాయి? అధికారులు, చీఫ్ సెక్రటరీస్ రాజీవ్ కుమార్ కానీ, సోమేష్ కుమార్ కానీ, రజత్ కుమార్ గారు, మీరు ఎట్లా ఆమోదం తెలిపారు ఈ డబ్బులు తీసుకురావడానికి? కమిషనర్ ఆఫ్ టెండర్స్ లేదు, క్యాబినెట్లో చర్చించారు, అప్పుడు క్యాబినెట్ అందరూ జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది. వీటన్నిటిని కాకుండా మీరు ఏ విధంగా స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్పొరేషన్ ద్వారా మీరు డబ్బులు సేకరించారు, అదే స్టేట్ ఎక్స్చెకర్లో కాకుండా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? పారదర్శకత అక్కడ అవసరం కదా, ప్రజల డబ్బే కదా, ప్రజా ప్రయోజనమే కదా. ఇక్కడ కాకుండా అక్కడ ఎందుకు? ఇదే క్వశ్చన్. మనం కేసీఆర్ గారిని ఇన్వైట్ చేయొచ్చు కదా సార్. ఫస్ట్ మీరు రండి. అసలు తమ్మిడిహట్టి కాకుండా మీరు మేడిగడ్డ ఎందుకు మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? మేడిగడ్డకి ఎందుకు పోయినారు మీరు? మేడిగడ్డ అనువైన ప్రాంతమా? మీరు అన్నట్టు గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్ అక్కడ ఏదైనా కడితే నిలుస్తుందా?
ఫస్ట్ దాన్ని చర్చిద్దాం రండి. ఇది సవాలే కదా సార్? Yes, let them take it. And, అంతే. you know, it's all a learning process, debate లో. Right. ఓకే. Right. అండ్ ఎందుకని అంటే ఇంకొక డౌట్ కూడా నేను వ్యక్తపరచాను. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ 3 బ్యారేజెస్ కట్టి ఆ నీటిని నిల్వ చేసి డ్యామ్స్ లాగా ఫంక్షనింగ్ చేసినాం, దాని ప్రభావం గోదావరి సింగరేణి అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ పైన వాటర్ హైడ్రాలజీలో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. మరి అక్కడి ఇంజనీర్లు కానీ హైడ్రోజియాలజిస్టులు కానీ ఈ రోజు కూడా ఖండించారు. అది మనం అది చేసి 2.5 years అయ్యింది. అవును. దీని ఇంపాక్ట్ సింగరేణి కాలనీస్ లో ఏదైతే వాటర్ పంప్ అవుట్ చేస్తారో దాని మీద ప్రభావం ఉంటుంది. మరి ఇన్ని ఇండికేటర్స్ మనకు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఉండగా ఇది తీసుకుపోకపోవడం చాలా శోచనీయం. ఓకే, లెట్ పీపుల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే సార్. కొంతమందికి మీరు ఇక్కడ కట్టడం ద్వారా ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలు ఏంటివి? మెనీ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ ప్రాపర్టీస్, లైవ్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఫార్మర్స్ లాస్ట్ దేర్ ఫార్మింగ్ కెపాసిటీ బికాస్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ వాటర్స్, బికాస్ ఆఫ్ ఇనండేషన్, ఫ్లడ్డింగ్, బికాస్ ఆఫ్ మేడిగడ్డ. ఎంతమంది ఇబ్బందులు మంచిర్యాల్లో, సింగరేణి కాలరీస్ అటువంటివి కూడా ఇబ్బందికి గురైనాయి. ఇది అవునా కాదా? మీరు రండి కేసీఆర్ గారు, మీకు ఛాలెంజ్, చర్చిద్దాం. డెమోక్రసీలో వి షుడ్ డిస్కస్, డిబేట్. యు మే డిఫర్, బట్ దట్ ఈస్ డెమోక్రసీ. చర్చిద్దాం. కేసీఆర్ గారు, మిగతా రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరూ రండి. ప్రజాధనం ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, పారదర్శకంగా, జవాబుదార్తనంతో. ప్రాజెక్టులు అనేది ప్రజాహితంలో ఉండాలి. మీలులాగానో దానిలాగానో ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్లో కమిషన్ల కోసం కాకూడదు అనేది గురించి ఈ షో చేశాం. ఓటర్ మహాశయులారా మేలుకోనండి, మీరు ఆలోచన చేసి ఓటేయండి. అదేవిధంగా డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ సపోర్ట్ చేయండి. ఎవరైనా మీరు మా దగ్గర పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. నా నంబర్ 9440465339 9440465339. Do support DRTSPR channels. We are all in larger public interest only. Thank you very much, sir.